الحمد لله وله الخلق والأمر وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. صدق اللہ العظیم. صدر جلسہ حضرات علماء اکرام، معزز حاضرین و سامعین، بزرگ و عزیز دوستو، ہم اس وقت سب دفاع پاکستان و تحفظ ختم نبوت سیمینار میں موجود ہیں. مجلس احرار اسلام کی مکمل جد و جہد ان دونوں عنوانوں پر گزری ہے. حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب پاکستان میں تشریف لائے تو قیام پاکستان کے بعد جب ان کو اس بات کا پتہ چلا کہ دشمنان پاکستان وطن عزیز کو بری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور دشمنوں کے برے عزائم ہیں، تو امیر شریعت رحمہ اللہ نے پورے پاکستان میں بالخصوص لاہور میں دفاع پاکستان کے عنوان سے کانفرنسز کا انعقاد کیا اور ان میں بھرپور انداز میں دشمنوں کو جواب دیا. اور یہی وجہ ہے کہ دشمن امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے پرجلال گفتگو اور تقریروں سے باز آیا اور آج تک وہ باز ہے الحمدللہ. آج کے سیمینار کا جو انعقاد ہے وہ دفاع پاکستان اور تحفظ ختم نبوت سیمینار کے ساتھ ہے. گویا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ تحفظ ختم نبوت اور دفاع پاکستان سیمینار، کیونکہ جو تحفظ ختم نبوت کی جد و جہد ہے وہ دفاع پاکستان سے پہلے سے چلی آ رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کی زندگی سے ہی ختم نبوت کے عنوان پر جد و جہد شروع ہو گئی تھی. اس محاذ پر کام شروع ہو گیا تھا. امت مسلمہ نے اس محاذ کو گرم کیا اور پھر مجلس احرار اسلام نے سن 1929 میں اپنے قیام کے بعد اس محاذ پر بھرپور انداز سے تحریکی انداز میں کام کیا اور دشمن کو للکارا بھی صحیح اور دلیلوں کے ساتھ بھی جواب دیا. دفاع پاکستان جب پاکستان بن گیا اس کے بعد بھی مجلس احرار اسلام نے اس محاذ پر بھی دشمن کو جواب دیا. تو 6 ستمبر دفاع پاکستان اور 7 ستمبر دفاع ختم نبوت ہے. تو تاریخوں کے اعتبار سے پہلے 6 ستمبر کو یوم پاکستان آ جاتا ہے اور 7 ستمبر کو یوم تحفظ ختم نبوت آ جاتا ہے. لیکن زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پہلے ختم نبوت کی جد و جہد ہے، پھر دفاع پاکستان کی جد و جہد ہے. تو دفاع پاکستان اور تحفظ ختم نبوت سیمینار بھی درست اور تحفظ ختم نبوت و دفاع پاکستان بھی درست ہے. الحمدللہ ہمارے اکابرین کی، بالخصوص اکابرین احرار کی ان دونوں محاذ پر بہت بڑی محنت بھی ہے اور قربانیاں بھی ہیں. ان دونوں محاذ پر ہمارے اکابرین نے بھرپور انداز سے دشمن کو جواب دیا ہے. مجلس احرار اسلام نے سن 1929 سے لے کر اور پھر آج تک اس میں سن 1934 کا محاذ قادیان میں برپا ہوا. اس کے بعد سن 1953 کا محاذ مشہور ہے، پھر سن 1974 کا محاذ مشہور ہے. ہماری نظروں میں عموماً صرف یہی محاذ رہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف تحریک کے یہی عنوان، یہی دن تھے اور یہی زمانہ تھا. لیکن میرے عزیز دوستو، بزرگوں، نہیں، اگر ہم تاریخ کی ورق گردانی کریں تو ختم نبوت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے یہ جد و جہد شروع ہو گئی تھی. ختم نبوت کا تحفظ بھی شروع ہو گیا تھا اور اس کے بعد بھی ہمارے، جیسے کہ عرض کیا، مجلس احرار اسلام نے قیام کے بعد مسلسل اس پر محنت کی، جد و جہد کی. قادیان میں جا کر ڈیرا ڈالا، شعبہ تبلیغ تحفظ نبوت قائم کیا جو کہ ایک غیر سیاسی شعبہ تھا.
मजलिस अहरार तो सियासी जमात थी, लेकिन शोबे तबलीग तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत जो कादियान में कायम था वो गैर सियासी था, जिसमें हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह भी जिसके रुकन यकीन थे, शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह जिसके प्रोग्रामों में इज्तिमाआत में सदारत फरमाते थे, अबू हनीफा हिंद मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह दहलवी की सरपरस्ती हासिल थी, हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सिहारवी जाते थे, हज़रत मौलाना अहमद सईद दहलवी शरीक होते थे। इसी तरह हमारे बुजुर्गों में मुफक्किर अहरार चौधरी अफजल हक रहमहुल्लाह का क़याम रहा, मुदब्बिर अहरार मास्टर ताजुद्दीन और शेख हुसामुद्दीन मुसलसल वहाँ रहे, हज़रत मौलाना इनायतुल्लाह चिश्ती रहमहुल्लाह ने वहाँ मुसलसल क़याम किया और वहाँ पर कादियानियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। हज़रत मौलाना मोहम्मद हयात जो फातिह कादियान हैं, मजलिस अहरार इस्लाम के पहले मुबल्लिग हैं, उन्होंने कादियानियों को जवाब दिया और उनको शिकस्त दी दलाइल के अंदाज में। हज़रत मौलाना लाल हुसैन अख्तर रहमहुल्लाह ये मजलिस अहरार इस्लाम के मुबल्लिग थे जो कादियान में काम करते थे और फिर पाकिस्तान में आने के बाद भी उन्होंने इस महाज पर कायम किया। हज़रत मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी रहमहुल्लाह मजलिस अहरार इस्लाम के पंजाब के अमीर थे। मौलाना काजी एहसान अहमद शुजाबादी रहमहुल्लाह मजलिस अहरार इस्लाम के रहनुमा थे। हज़रत शौरश काश्मीरी मरहूम ये मजलिस अहरार इस्लाम के निडर रहनुमा थे। ये सब हजरात जो काम कर रहे थे, इनका जो अंदाज था प्लेटफार्म मजलिस अहरार इस्लाम था। इसी प्लेटफार्म से सब ने अपना काम का आगाज किया। मौलाना जफर अली खान मजलिस अहरार इस्लाम के रहनुमाओं में शामिल थे। उसके बाद जानिशीन अमीर शरीयत रहमहुल्लाह जो मुजद्दिद अहरार हैं, उन्होंने मजलिस अहरार इस्लाम की एक नई सफ बंदी के साथ इस काम को आगे बढ़ाया और आज हमारे सामने इस काम को जिस अंदाज और जिस उसलूब के साथ कर रहे हैं वो हमारे सामने मौजूद है। पूरे पाकिस्तान में मजलिस अहरार इस्लाम ख़त्म नबूवत के सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं। आज इस वक्त 5 सितंबर हम यहाँ मुल्तान में इस सेमिनार में बैठे हैं। बिल्कुल इसी वक्त में लाहौर में ऐवान अहरार में इसी तरह का सेमिनार वहाँ भी हो रहा है और इसी तरह रावलपिंडी में इस्लामाबाद में मजलिस अहरार इस्लाम के उन्वान से कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। पूरे मुल्क में मजलिस अहरार इस्लाम ने ख़त्म नबूवत का अकीदे का प्रचार किया और हमें ख़त्म नबूवत का जो शुऊर दिया वो मजलिस अहरार इस्लाम ने दिया। अगर मैं जब ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, हमारे इस वतन अजीज़ मुल्क पाकिस्तान में सबसे पहले अगर जिन अकाबिरीन ने ख़त्म नबूवत का शुऊर दिया, ये शुऊर दिया कि कादियानी उम्मत मुस्लिमा के दुश्मन हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं, वतन अजीज़ मुल्क पाकिस्तान के दुश्मन हैं, तो ये मजलिस अहरार इस्लाम के अकाबिरीन हैं। ये पूरी उम्मत मुस्लिमा के मोहसिन हैं। उम्मत मुस्लिमा इनके मरहूने मिन्नत है, जिनके अकायद जिनके नज़रियात की मजलिस अहरार इस्लाम ने हिफाजत की। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी शोबे तबलीग तहफ़्फ़ुज़ नबूवत जो काम कर रहा है, अकाबिरीन की सरपरस्ती हासिल है, जो एक गैर सियासी शोबा है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में ये काम हो रहा है। अल्लाह ताला हम सबको इस काफ़िले में शरीक फरमाए। इस काफ़िले अहरार में जो अहरार का माना आज़ाद है। बाज़ लोग कहते हैं कि अहरार क्या है, नाम से डर जाते हैं, खौफ ज़दा होते हैं, तबीयत पर वहशत आ जाती है, दिल में लर्जा आ जाता है कि ये अहरार क्या हैं, अहरारी क्या हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अहरार अरबी का लफ्ज़ है, इसका माना है आज़ाद। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मशहूर मक़ूला है, मदस्तअबदतुमुन्नास, तुमने लोगों को कब से गुलाम बना दिया, वक़द वलदतहुम उम्महातुहुम अहरारा, कि उनकी माओ ने तो उनको आज़ाद जना था। यहाँ पे उलमा मौजूद हैं, फ़िक़्ह पढ़ने वाले मौजूद हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हज अहरार पर वाजिब होता है। अगर कोई अहरार नहीं है, आज़ाद नहीं है, गुलाम है, तो शरीयत उस पर कभी हज फ़र्ज नहीं करती। जो अहरार नहीं है, गुलाम है, वो अपनी मर्जी से निकाह नहीं कर सकता। जो अहरार नहीं है, गुलाम है, वो अपनी मर्जी से कोई मामला नहीं कर सकता। जो गुलाम है, अहरार नहीं है, वो अपनी मर्जी से हज नहीं कर सकता। अहरार ही तो है जो अपनी मर्जी से जो दिल में आए, जो सोचे, जो समझे, अपने मुताबिक हरकत कर सकता है। अल्लाह ताला ने फ़िक़्ह इस्लामी में और बिलखुसूस इस्लामी अहकाम में जो मुकल्लफ बनाया है, जिसके लिए फ़िक़्ह हनफी भरी पड़ी है, अहदीस वारिद हुई हैं, कुरान करीम मौजूद है, और जो कुरान करीम का निफाज कर सकता है, याद रखो वो एक अहरार ही कर सकता है। जो अहरार नहीं है वो मुकल्लफ ही नहीं है, वो इन अहकाम का
پیروکار بن جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک وہ جواب دہ نہیں ہوگا۔ میں اسی کے پر گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اکابرین آئیں گے سن 1974 کی تحریک کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے مکمل وضاحت کے ساتھ بیان پیش فرمائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔